шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори шашум ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Босе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. рӯзи якшанбе, бозори Ховалинг. вай аз он ҷо баъзе савғотиҳо харида харакӣ ба роҳи дури дарвоз равона гардид. вақти ғуруби офтоб баландгар расида дари Наимшоро куфт. аноргул баромад. шакар фаҳмид ки чаро писараш ошиқи беқарори ин духтар шудааст. ӯ пайкари рехтаи латифи ҷамоли оламораи ва сиёҳчашмони пурҷилои фаттонеро дар пеши назар дид. аноргул падари Восиро ки тобистон вақти дарав дида будаш шинохт. марҳамат дароед бобо. бобот садқа, номи ту Аноргул аст? духтар ба чӣ кор омадани ӯро пай бурда худ ба худ сурх шуд. рӯяшро бо нуги рӯмолаш нима пинҳон кард. ӯ пирамардро бо хараш ба ҳавлии берунашон дароварда харро дар мех баст ва падарашро садо кард. наимшо баромада шакарбаҳодури ховалингии шиносро хуш пазироӣ карда ба меҳмонхонааш дароварда шинонд. зани ӯ дар ҳавлии дарун аз Аноргул пурсид: кӣ омад? хостгор, истеҳзоомез ҷавоб дод Аноргул, зеро вай аз ваҷҳи ин ки он рӯз модарандараш барои саршустани духтарак ҷурғот надода буд, аз ӯ қаҳрӣ буд. дурӯғ нагӯй, нобоварӣ изҳор кард зан. аноргул якдам бо ҳавоси парешон истоду баъд ба модарандараш рӯй оварда гуфт: ман ба ясавулбошии ту намерасам. ин меҳмони омадагӣ падари ҳамон бачаи ховалингӣ аст, ба хостгорӣ омадааст. бира ба отам гӯй, розӣ шавад. рӯдсиё, духтари бешарм. занак Аноргулро ба зании як нафар хеши худаш ки дар хизмати шоҳи дарвоз буд ба болои зани ӯ доданӣ шуда, шавҳарашро ҳам ба ин кори хайр қариб розӣ карда буд. ман ғайр аз ҳамон бачаи ховалингӣ дигар касро намехоҳам. ба қатъияте ки занакро дар ҳайрат андохт, гуфт Аноргул. дилакат ба ҳамон гавсавор рафт. таъна зад модарандар. куҷои он гадобача ба ту маъқул шуд, беҳаё. вай ба нохуни пои ясавулбошӣ ҳам намеарзад. дар ин вақт дар меҳмонхона шакар ба Наимшо мегуфт: савдои хом, мегуфт Наимшо, намешавад. мардум маро айб мекунанд ки Наимшо ба духтараш дар мулки дарвоз шӯ наёфта ӯро ба як балҷувонии гавсавор дода фиристод. Наимшо ба ясавулбоши ваъдагӣ будани Аноргулро нагуфт, пинҳон кард. ӯ шарм мекард ба ӯ гӯяд ки духтарашро ба каси зандор доданист. Восеро гавсавор номидани Наимшо агарчи ин як ҳазли оддӣ шуда монда буд ва кӯлобӣ ё балҷувониҳо аз он намеранҷиданд, ба шакар ки пирамарди иззатманде буд нафорид ва қаҳри ӯро овард. аммо ӯ худдорӣ намуд. охир коре ки ӯ аз пайи он ба ин ҷо омадааст, вазнинӣ ва тамкинро талаб мекунад. шакар умедвор буд ки Наимшо охиру охирон хостгории ӯро қабул хоҳад кард. пирамард дарвозиҳоро масхара кардани худашро фаромӯш карда буд. якдигарро масхара кардан кори беақлон аст, Наимшо. шукр, ҳамаи мо хо балҷувонӣ бошем ва хо дарвозӣ аз як қавму як дин ҳастем. чаро мардум айб мекарданд? магар духтари туро кофир мегирад? ба болои ҳамин гап зани Наимшо нону чой дар даст даромада омад. ӯ аз пушти дар сухани охирини меҳмонро шунида буд. дастархонро паҳн карда истода ба шавҳараш гуфт: отаи ҳабиб, оё ту ба меҳмон гуфтӣ ки духтари мо ба каси дигар фотиҳа шудагӣ аст, ё нагуфтӣ? Наимшо безобита шуд. ба занаш дуздида як нигоҳи ало карду: ин ҳоло таъин нест, гуфт ва рӯи хиҷолатомезашро ба шакар гардонда илова намуд:
همین طور با یک جا گپ زنان شده بود، لیکن حالا فاتحه نشده است. چرا راستش را نمیگویی؟ زنک قیصری نموده شوهری ملزمش را ملزمتر کرد. کیها فاتحه شدگی کو؟ تو برو زنک، قهر کرد نعیم شاه. به گپی مرد طاقتی نشو. کاری شدگی را گفتم، آخر بابا را بیهوده امیدوار کردن چی لازم؟ زنک زنبوروار غرونگاه زده از در بیرون شد. شکر البته به گپی زنک باور نکرد. واسه به او گفته بود که حالا انارگل به خویشی مادر اندرش رسما فاتحه نشده است. نعیم شاه بعد رفتن زنش از پیاله در دستش بوده چای را بلند بلند هورت میکشید و با همین گویا خاموشی گرانی به میان آمده را رفع کردنی میشد. به شکر گفت: تو خفه نشو برادر، من یکته و یگانه دختر دارم، نمیخواهم که به جای دور غلطد. آدمی دستنها هستم، یگان صغیره را میابم و خانه داماد میکنم، هرچی در کار بارم یاری میرساند. شکر دیگر گپ نزد. یک باره آمین کرده خیست و با رنج خاطر گفت: سلامت باش، خانه داماد کن. پسری من زن میابد و تخمی زن قطع نزده است. یک دری بسته، 100 دری گشاده. شب او در حجره آسیابانی شناس خواب کرده سحر برا افتاد. وقتی که او به دره مختار رسیده گفتگوی با نعیم شاه به میان آمده را در خانواده اش نقل کرد و برای واسی را تسلی دادن به او هم مسئله یک دری بسته و 100 دری گشاده را تکرار نمود. واسی بی صبرانه از جای نشستش جهیده خیست و گفت: در 100 دری گشاده شما زن 100 اما در دل من 1 از ما بین 1 هفته هم نگذشته بود که واسی از سوار در لنگر حاضر گردید. پگاهی روزی بود. او از پیش دری نعیم شاه گذشته روان یک بیتی ترانه را که شبهای تابستان در خرمن برای انارگل میخواند ترنم کرد: جانانه در این دیار هستی یا نی، بر قول خودت قرار هستی یا نی. این آواز انارگل را اگر مرده باشد از گور میخیزاند. او با دلی تپان و رخساره الوان در دمی دری حولی پیدا گردید. انارگل: السلام علیکم. روز تاریک شد، بسنگاب به تگی تودی کلام بیا. واسی این را آهسته گفت و روان شد. او به پیش آسیابانی آشنا رفت. اسبش را از زین و ابزال خالی کرد، آب داد، تربه جو را به فوک آن آویخت، در جوی دست و روی خود را شسته از غباری را پاکیزه شد. آسیابان کوماچ پخته بود است. همراه او کوماچ گرم و چای علفین را خورد و بعد از آن که آفتاب در پشت کوی قراتگین فرو نشست خیسته به سنگاب شتافت. در آنجا روی سنگ نشسته انتظاری کشید. فرصت بعد از بلند شدن آوازی مؤذن که از آن خفتن را گفته بود انارگل آمد. در دست او کوزه بود. آمدت ده صدقه، به خدا که تو را بسیار پزمان شدم انارگل، بیا جای پناهتر برویم. واسی از دست دختر گرفته با او به پشت خرسنگی کلان گذشت. جامه علاچه ابر استرش را کشیده در تگ خرسنگ پهن کرد و انارگل را بر روی آن شناند. تو مرا انتظار بودی یا نه جان شیرین؟ از پهلوی دختر جای گرفته پرسید واسی. راستش را گویم آنقدر انتظار نبودم. پدرت که ناامید رفت خیال کردم تو هم از من امیدت را کندی، دیگر نمی آیی. در لب و چشمان انارگل همان تبسمی ملیحی دلفروز که به واسی اثری سحر و جادوگر داشت بازی میکرد که این را جوان در نیم تاریکی از دیدن بیشتر احساس نمود.
دختر شاد و مسرور بود. در عین حال آوازش اندک شتاب و سراسیمگی را معلوم می کرد. امید از کندن، دست از جان شستن است، به زندگی ودا گفتن است. به دلش گذراند واسی. شاید که خودی تو امیدت را کنده باشی، گفت او. آخر من یک عاجزه باشم، اختیارم به دستم نباشد. سراسیمگی انارگل افسون گشت. او به پا خیسته کوزش را به دست گرفت. اگر گپ داری بگو واسی، من دیر ماندم می روم. آتم به نمازی خفتن برآمده بود که من به این طرف آمدم. با آچم گفتم به چشمم می روم آب می آرم. خیر یک دم بنشین، آخر صدقت شوم دو دهن گپ بزنیم. دخترک ننشست. آنگاه واسی هم برخاسته با جدیت گفت انارگل، من پگاه پیش از بامداد به راه می برایم. در دهنی دره با تو نگران می شوم. تو بیا همراه می رویم. همراه؟ به کجا؟ حیران شد انارگل. به خاولینگ، به خانه ما. می گریزیم؟ تو نترس، به دهه ما رسیده نیکا کرده که گرفتیم. گپ تمام. هیچ کس هیچ چیز گفته نمی تواند. تو بلا بوده ای واسی. انارگل شتابکارانه برا افتاد. واسی از قفای او روان شد. این طور نمی شود. آتم از پیمان می افتد، دستگیرمان می کند. نمی کند. من یک راه دیگر را می دانم. با همان راه می رویم. اون راستی که نمی دانم. می ترسم. خیر، تا پگاه یگان گپ می شدگیست. انارگل قدمش را تیزاند. من نگران می شوم انارگل، از قفای او گفت واسی. اگر تو با من هزل و مزاح نکرده باشی، جزمی باشی می آیی. او با آسیا برگشت. آسیابانی سال خورده، اصلش نارنجی، آشنای دیرینه و قدردانی شکر، بیگاهی خورجین واسی را به خانهش برده در آن 2-3 روزه توشه را، چپاتی، گوشت یخنی، پیسته و چارمغز انداخته آورد. واسی نزدیک سحر خیسته در تاریکی اسبش را زین کرد و سوار شده به راه برآمد. راه در خمگشتی دره به دو جدا شده، یکی به طرف جنوبی غربی سوی خاولینگ، دیگر قدقد خینگاب به طرف غرب سوی طویل دره می رفت. واسی در همین جا پیاده شده منتظر انارگل استاد. خیلی استاد. از دیه اذان بامدادی مؤذن شنیده شد. به بالای کوه درواز سپیده دمیده چشمی روز وا شدن گرفت. پرده نیم تاریکی از بالای دیه برداشته شد، اما در پیرهه کسی پیدا نگردید. واسی پنداشت که انارگل به آمدن جرأت نکرد و نمی آید. آزرده خاطر و مایوس سوار شد، اما جلوی اسب را به هیچ طرفی نکشید. اسب خودش به راه قد دریا گشت. سوار به وی مانع نشد. اکنون او بی انارگل به کدام طرفی که رود برایش فرقی نداشت. آخرین بار به عقیبش نگاه کرد و به شادی بی پایان خود در سری پیرهه زنی را دید که شتابان به سویش قدم پرتافته می آید. واسی گویا اکنون دستش به مدار آمد و جلوی اسب را به کنار راه تافته توقف کرد. انارگل در دستش یک بخچه میده رسیده آمد. بارک الله انارگل، ندا کرد واسی. من می دانستم که تو دختری شیردل هستی. او بخچه دختر را که ظاهرا سر و لباس بود گرفته به خورجین انداخت. جامش را کشیده ته کرده به پشت اسب پرتافت و دخترک را به آن شناند و خودش هم سوار شده اسب را به راه راند. اسب جیرنی شب از جو سیر شده بر دمانه قدم می پرتافت. واسی و انارگل مسافه بیش از 2.5 فرسنگ را طی کرده قریبی پیشین به طویل دره رسیدند و به آن دیه ندر آمده در لب خینگاب ساعتی دم گرفته نهاری گشتی روزی کردند و اسب را نیز دم داده چرانیدند و بعد
به طرف غربی روان شده بیگاه روزی به دیهه قراقوتن رسیده شب در خانه چوپانی خواب کردند. وقتی بامداد از آنجا برآمده به طرف جنوب سواری نموده گشتی روز در دشتی انگاره به دیهه فرو آمدند. راهی پرپیچ و تاب و پرفراز و نشیب هم اسب و هم سواران ما را خیلی مانده کرده بود. خصوصا انارگل که همه شب به خاطر مشوش در خانه چوپان ناشناسی قراقوتنی بیدار خوابی کشیده بود خود را کوفته و شلپر حس می کرد. آنها قرار دادند باقی مانده روز و شب را در همین دیه گذرانیده دم گیرند. در سایه توتی پیر اسب را قنطر کرده به دمگیری نشستند. پیرزنی بزی سفیدی را آورده در لبی جوی به علف بست. انارگل به نزدش رفته گفتگو کرد و پس آمده به واسی خبر داد که آچه راضی است آنها را در کلبه خود منزل دهد. دویشان اسب را ایتک کرده از پی پیرزن روان شدند و به حولیچه تنگ نیم ویرانه واقع در بن یک تلی بلند داخل گردیدند. از بقیه چپاتی و گوشت یخنی حصه را با کمپیر و پسرک و دخترکی خردسال او به هم دیدند. چون شب درآمد واسی در صحن حولی به بالای پوستک انارگل باشد در خانچه پهلوی بچگان کمپیر خواب کردند. کمپیر نه فقط سرمنه بلکه کنجکاو هم بوده است. یک زل جاغ می زد و از انارگل کی بودن او و واسی را می پرسید. آواز آنها را واسی در بیرون برلا شنیده می خوابید. انارگل به همخوابش گفت که او زنی همین جوان می شود. واسی از این گپی محبوبش دلش ته زده رفت. دویتان تنها در کوه و دشت ها می گردید، نمی ترسید؟ پرسید پیرزن از انارگل. از چی می ترسیم؟ آخر تو همین قدر دختری زیکه هستی، بچه هم مبادا که چشم یگان مالدار یا سپاهی به تو افتد. آخر آنها آدمانی بیناموسند، دخترانی زیکه را به زوری می برند. واسی به خود لرزیده از دلش گذراند که راست می گوید، احتیاط شدن لازم. به انارگل می گویم از مردان ناشناس رویش را پنهان کند. انارگل مثل اینکه این صدای دلی عاشقش را شنیده باشد بعد اندک خاموشی با یک طرز ساده و دلربا به پیرزن گفت: من به سرم جامه دارم، به بیگانه رویم را نشان نمی دهم. واسی جامش را به سر کشیده ذوق کرده خوب خندید. سپس پیرزن حق گریسته نقل کرد که چطور بعد از وفات شوهرش که کهنه‌دوزی بود دختری او نظیره بار در ادیر علفهای خوراکی میچید، ناگهان سرکرده میری حصار با سربازانش پیدا شده او را میبیند و دزدیده برده به میری خود پیشکش میکند. آن سال میری حصار با میران کولاب و بلجوان جنگیده، سربازان او تا به خاولینگ و سری خاصار رسیده بودند. مادر شوربخت پیاده به حصار می رود و درک دخترش را می یابد، اما دختر را به او نشان نمی دهند و یسوولان میر زنکی پابرهنه ژولیده موی را دیوانه پنداشته زده زده از دروازه قلعه می رانند. از آن وقت 4 سال گذشت. نظیره به چه حال است، زنده است یا مرده، مادر زارش نمی داند. زنک کسی و مددگاری هم ندارد که به سراغ نظیره رفته خبری او را بیارد. واسی دلش به پیرزن سوخت و عین حال فکر کرد که به هر احتمال از اینجا بروقتر حرکت کردن لازم است. شب دیگر آنها در دیهه افردی به خانه نظیر میرگن مهمان شدند. میرگن از دادر خانده خود 10-12 سال کلانتر و عائله دار بود. او واسی را شاد و خرم پذیرایی کرد. وقتی که انارگل را زنی نظیر به حولی درون برد، نظیر در مهمانخانه‌اش واسی را مبارکباد کرد که زن گرفته است و گیله‌مند شد که چرا او دادر خانده‌اش را به توی خبر نکرد. واسی مجبور شد
به او همه واقعه را بیان کند. نظیر به جای تعریف کردن دلیری و مردانگی دوستش یک باره به خواطر افتاد و خاطر واسه را هم مشوش کرد. پدر دختر البته از دنبال تو افتاده است، تخمین کرد نظیر. احتمال او با راه یخسو برآمده کیها به دره مختار رسیده باشد. شما را در آنجا نیافته به قاضی یا میرشبی خاولینگ عرض کرده باشد هم عجب نی. اگر عرض کرده باشد قاضی و میرشب در را به کافتوکاوی تو آدم میبرارند. پس چیکار کردن لازم؟ بی سرشته شد واسه. تو و دختر باید که هر نو کرده بر وقتر خودتان را به دره مختار رسانید و در را نکاح کنید. چاشنی صبح گریزه ها را در راه خاولینگ یافت. چاشتگاه دویشان در سری یک چشمساری کوهی فرآمده ناشتا خورده نانی از خانه نظیر گرفتهشان را در آب چشمه ترک کرده خوردند. ناگهان از جانب خاولینگ دو سوار نمایان شد. واسی دلش خوف برده به پا خیست و به آیندگان چشم دوخت. خوف بردن واسی از انارگل پنهان نماند. او هم بی سرشته شده از جا خیست و نگاه کرد. اینها کی باشند؟ راهگذران بودگیند، گفت واسی. سواران در ادیر از نظر غایب گردیده و باز به بالای قیر نمودار شده بودند که چشمان تیزبینی دختری دروازی از مسافه قریب یک چقریم از آیندگان یکی را شناخته در اضطراب افتاد. آتم! واسی اول باور نکرد، اما درستر نگاه کرده او هم نعیم شاه را شناخت. نعیم شاه سواری اسب قشقه در راه باریک بین کوتل و سنگاب پیش می آمد و شریکش از قفای او. سواران هم اینها را دیدند. نعیم شاه به همراهش رو گردانده چیزی گفت. بعد دویشان از پاشان را قمچین زده لکه دوانیدند. واسی هر بلایی که به سر خودش آید تیار بود تن دهد، ولی او از برای انارگل ترسید. نعیم شاه ممکن است دخترش را قین کند. در همین دم انارگل چیزی گفت که جوان به او قایل شد و دلش قوت گرفت. نترس واسی، گفت دختر. دم ایستادن گیر. هرچی که تقدیرمان باشد میبینیم. دختر حاضر بود بدترین پیش آمدی خود را هم بی ترس و هراس استقبال نماید. نعیم شاه تند و تیز آمد و از اسب پیاده شده لجام آن را به دست شریکش داده قمچین در دست آشفته و غضبناک و دهان پر از دشنام‌های قبیح به بالای جوان دختر تاخت. آخر به دستم افتادی حرامی دوست. او با ضرب و شست به سر واسی قمچین زد. واسی دستش را بالا کرده بود که ضرب قمچین به آرینج وی آمد. دو سه قمچینی دیگر به پشت انارگل فراورده شد. واسی به زننده پرکین و غضب درفتیده دستی قمچیندار او را محکم گرفت. به او دست نکابید، او بیگناه است. زدنی باشد مرا زنید. تو را نمی زنم بلکه می کشم. خون تو به من حلال شد. فریاد کشید نعیم شاه و دستش را از چنگ واسی خلاص کرده او را قمچین زدن گرفت. پیشانی و آرینج واسی خونشار گشت. در این میان شریک نعیم شاه مردکی سله‌داری کلوتریش همچنین پیاده شده اسب‌ها را در بیخ بطه بسته نزد نعیم شاه آمد و او را از واسی جدا کرد. بگذار او را نعیم شاه، جزایش را حاکم می‌دهد. واسی را دست به پشت بسته در اسب خودش سوار کردند. پاهایش را هم بر رکاب اسب بستند. او مقابلیت نکرد. نعیم شاه هم سوار شده انارگل را در قفای خود نشاند و شریک او اسب واسی را ایتل کرد و هر چهارشان راهی سری خاصار را پیش گرفتند. تخمین نظیر زیرک درست بود. نعیم شاه بعد گریختن انارگل و واسی فوراً آنها را تعقیب نموده به دره مختار رفته بود. چون آنها را در خانه شکر نیافت به خاولینگ رفته از طرف واسی پسری شکر دزدیده شدن دخترش را به میرشب عرض کرد.
میرشب تخمین کرد که گریزه ها اگر به ولایت دیگر پناه نبرند شاید به راه طویل دره و سری خاصار آمده ایستاده باشند. پس به نعیم شاه یک نفر آدمی خود را همراه کرده هر دو را به جانب سری خاصار روانه کرد و فرمود که گریزه ها را اگر در قلمرو خاولین دستگیر کنند به نزد او بیارند و اگر در قلمرو املاکدار سری خاصار یا طویل دره دستگیر کنند به املاکدار خانه یا میرشب خانه همانجا برند. واصیه را گشته به شهیدان مرکز املاکداری سری خاصار آورده به میرشب سپردند. میرشب خانه حولی بیرونی خودی میرشب بود. او در آنجا دختر دزد را به ستون بست. در صحن حولی باز دو کسی دیگر را هم به ستون بسته بودند. اسب واصی را میرشب نگاه داشت. می دانست که خویشاوندان واصی به سراغ اسب می آیند و آنگاه او از آنها خراجات جو و بیده اسب را دهچند کرده رویانده می گیرد. در شهیدان به نعیم شاه حادثه روی داد که او را کمتر از فرار دخترش به تنگ نیاورد. آدمی میرشبی خاولین که همراه نعیم شاه به کافتوکاو گریزه ها برآمده بود از او 10 تنگه خدمتانه طلب کرد. 2 روز باز با تو سرگردانم، دختر دزد را هم یافته دادم، حق خدمتم را بده. اما کمبغلی دروازی پول را از کجا یابد؟ کیسه او ماه و سال اینقدر پول را نمیدید. آدمی میرشب در کاروانسرای اسب نعیم شاه را به گرو نگاه داشته گفت که او 10 تنگه را آورده میدهد و بعد اسبش را میبرد. دنیا به چشم نعیم شاه تاریک گشت. او چاره نیافت با جز این که بخچه دخترش را گشاده به کرته داکه، رومال و کفش نیم داشتی او خریدار جوید. خریدار از بین ساکنان خودی کاروانسرای پیدا گردید. سر و لباس انارگل بعد از کشاکشی دور و دراز فروشگار و خریدار به 8 تنگه سودا شد. چندی از ساکنان کاروانسرای به میانه در آمده از وجه ناداری و بیچارگی نعیم شاه طلبگار خدمتانه را به 8 تنگه راضی و قانع گردانیدند. نعیم شاه برای شب خوابی در کاروانسرای ماند. انارگل را سرایبان به درون و پیش عیال خود فرستاد. دخترکی سیاه‌بخت با آنجا در آمدن زمان خود را به کنجکی خانه کشیده گریستن آغاز کرد. نه به پرسش های زنی سرایبان جوابی میداد و نه خوراکی میخورد. رو به دیوار کرده زار زار میگریست و خلاص. بعد او یک باره از گریه باز استاده به پا خیست و برآمده به طرفی دری بیرون روان شد. کجا می روی؟ بی سرانجام شده از قفای او برآمد زنی سرایبان. لبی آب می روم، دست و روی می شویم. و پسش نگاه نکرده جواب داد انارگل. او به لبی آبی بلوغری که در پایان دیه جاری است رفت. در ساحل دیگری بلوغری دیهی افردی واقع است. آب آنقدر چقور نیست. انارگل از سنگ به سنگ جهیده از آب با آسانی گذشت. به شتاب و جدل به خانه نظیر که در بالا به لب جری نمودار بود روانه شد. انارگل چه گپ؟ از کمال تعجبی خواطرآمیز سلام علیک را هم فراموش کرده پرسید نظیر وقتی که دختر به ناگاه از در او نمایان گشت. اکی نظیر، در پایتان بمیرم. گویان انارگل گریسته به گپ در آمده فاجعه آن روزه خودش و واصیه را بیان کرد. ای دریغ. از ته دل غمگین شده ندامت کرد نظیر. صدقه نامتان شوم اکی نظیر، به داد ما برسید، یگان علاج یابید و واصیه را خلاص کنید. زاری می کرد انارگل. اگر او به زندان غلطد دیگر از آنجا خلاص شده برآمده نمی تواند، نابود می شود. صاحب خانه ها زن و شوی هر قدر که توانستند دخترک را تسلی داده کمی آرام کردند. زنک
به پیش او نان و جرغات گذاشت، اما او به نان دست هم نرساند. حاضر از گلویش آب هم نمی گذشت. شما گفتاری ششم رو از روی رمانی صوتی ملغزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.